అది క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు. ఆల్ రైట్. సో ఇప్పుడు మనకి ఈ వెబ్సైట్ ఉంది. ఓకే, మనం ఈ వెబ్సైట్ని డిజైన్ చేసుకున్నాము. ఇప్పుడు ఈ వెబ్సైట్ని మనం ఏం చేయాలి? గూగుల్కి సబ్మిట్ చేసుకోవాలి కదా. సో గూగుల్కి సబ్మిట్ చేయాలి అని అంటే వాట్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఇస్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ సర్చ్ కన్సోల్ టూల్. Okay, we need to have search console tool using which we need to submit our website to the Google. So once we are done with all the activities on our website, మీరు ఆన్ పేజ్ చేశారు, టెక్నికల్ ఎస్ఈఓ చేసేసారు. ఓకే, డూ యూ హ్యావ్ దట్ సైట్ మ్యాప్స్ ఎక్స్ఎంఎల్? ఒకసారి దీంట్లో మనం చెక్ చేసాం కదా, అవ్వలేదు అనుకుంటా కదా సైట్ మ్యాప్స్. అవ్వలేదు అనుకుంటా కృష్ణ గారు. మీకు రోబోట్స్ డాట్ టీఎక్స్టీ అండ్ సైట్ మ్యాప్స్ డాట్ హెచ్టీ యాక్సెస్ ఫైల్స్ ఉన్నాయా? లేవండి అవి. అవి చెయ్యాలి. అవి చేస్తే యాక్చువల్లీ నిన్న క్లాస్ తర్వాత ఫాలో అప్ చేయడానికి నాకు టైం కుదరలేదు. సాటర్డే సండే పర్లేదు. చూసుకుంటాను. అది చేస్తే మనం ఏం చేయాలి అని అంటే, మనం వెబ్సైట్ సబ్మిట్ చేసినప్పుడు వీ నీడ్ టు హ్యావ్ దో సైట్ మ్యాప్స్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ డాట్ హెచ్టీ యాక్సెస్ అండ్ రోబోట్స్ డాట్ టీఎక్స్టీ. డాట్ హెచ్టీ యాక్సెస్ రోబోట్స్ డాట్ టీఎక్స్టీ అనేది మనకి డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తాయి. సైట్ మ్యాప్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ అనేది మనకి ఖచ్చితంగా కావాలి. సో దాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సబ్మిట్ దట్ పర్టికులర్ లింక్ టు ద గూగుల్ సర్చ్ కన్సోల్ టూల్. ఓకే, సో మనం ఏదైతే ఇవన్నీ వెబ్సైట్ మీద చేయాల్సిన యాక్టివిటీస్ అయిపోతే ఇప్పుడు మనం వెబ్సైట్ సబ్మిట్ చేయాలి కాబట్టి we need to understand how to create an account in Search Console. We need to understand how to add your particular website to the Search Console. We need to understand how to verify that you are the owner of your particular website, and how do you submit the website to the Google. Okay, you will have all of these particular steps which we need to understand. All right, so today I'll discuss about that, and once I discuss about it, let's revise everything. First నుంచి ఇప్పుడు వరకు మొత్తం కంప్లీట్ రివైజ్ చేద్దాము, and then we'll wind up the session. Okay, so let's understand all of these particular points. Let me share my screen. మీరు స్క్రీన్ షేర్ స్టాప్ చేయండి సో దట్ మీకు ఈ స్క్రీన్ కనపడుతుంది. ఓకే, గూగుల్ సర్చ్ కన్సోల్. ఓకే, సో గూగుల్ సర్చ్ కన్సోల్ ఇది it is a tool. Okay, if you want to submit your website to Google, we're going to make use of this particular tool called Google Search Console. Okay, it is a tool using which we're going to submit the website to Google search engine. It is a tool used to submit our website to Google search engine. Okay, now what are the different activities which we are supposed to do is, first thing is we need to create an account in Search Console. Google Search Console ఒక account create చేసుకుంటాం, and we will add the website to Google Search Console, and we will get that ownership verification. Okay, these are the activities which we are supposed to do. Okay, so as we discussed, Search Console, it is a Google tool, and if you want to make use of this particular tool, you need to have a Gmail ID first. ఓకే, మనకంటూ మన ఓన్ జీమెయిల్ ఐడి ఉండాలి. ఆ జీమెయిల్ ఐడి యూస్ చేసుకుంటూ మనం గూగుల్ సర్చ్ కన్సోల్ అనే దానికి మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. సో నౌ వాట్ ఐ డూ ఇస్, హౌఎవర్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ టు సబ్మిట్, let's make use of Sriram's website and let's submit that particular website. Okay, so you already have the host access. Can you please share your screen? Rest everyone, please do follow. Yeah, can you open a new tab? అది క్లోజ్ చేసేయండి. Yeah, open new tab and search for Google Search Console. Okay, so now here if you observe, it is directly taking us to the Google Search Console.
ఓకే, నార్మల్గా ఎలా వస్తుంది అంటే మీకు స్టార్ట్ నౌ అని వస్తుంది అనమాట మీకు. ఓకే, యూ విల్ గెట్ దట్ పర్టికులర్ ఆప్షన్ కాల్డ్ స్టార్ట్ నౌ. సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే హియర్ you can see domain and URL prefix, right? Okay, this is a screen where we need to add the website. First, what we need to do is we need to add the website here. So here you have two methods. Okay, we can see two methods of adding the website to the search console. Okati domain and unkoti URL prefix. Domain okati URL prefix అని ఉంది. మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా ఓపెన్ చేశారా ఈ స్క్రీన్ కి? గూగుల్లోకి వెళ్ళి ఒకసారి ఎవరైనా లాగిన్ అయ్యి ఉంటే ఒక నిమిషం, వాట్ ఐ డూ ఇస్ గంగాధర్ గారు, కెన్ యూ షేర్ యువర్ స్క్రీన్? One second. I want to show you the very first step also. నన్ను స్టాప్ చేయమంటారా? మీరు స్టాప్ చేసేయండి. అంటే స్టాప్, యా, స్క్రీన్ షేర్ స్టాప్ చేయండి, నేను అడుగుతాను ఒకసారి. ఇప్పుడు యా, కొత్త ట్యాబ్కి వెళ్ళిపోయి గూగుల్ సర్చ్ కన్సోల్కి వెళ్ళండి. యా, క్లిక్ చేయండి. ఇదిగోండి, ఇలా వస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఫర్ ద వెరీ ఫస్ట్ టైం యూజ్ చేసినప్పుడు ఇలా వస్తుంది. క్లిక్ ఆన్ స్టార్ట్ నౌ. ఓకే, సో స్టార్ట్ నౌ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడికి వస్తుంది. సో ఇందాక డైరెక్ట్గా మనకి ఈ పేజ్కి వచ్చింది కదా, అలా కాకుండా ఫస్ట్ స్టార్ట్ నౌ వస్తుంది. సో క్లిక్ ఆన్ స్టార్ట్ నౌ సో దట్ ఇట్ విల్ టేక్ అస్ టు దిస్ పర్టికులర్ పేజ్. సో ఇక్కడ సేమ్ ఇందాక శ్రీరామ్ గారు ఎలా అయితే ఇచ్చారో ఈ రెండు టూ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ అనమాట. ఓకే, మనము మన వెబ్సైట్ సబ్మిట్ చేసుకోవడానికి ఈ రెండు టూ డిఫరెంట్ మెథడ్స్. సో మనము ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే డొమైన్ ఉంది, యూఆర్ఎల్ ఉంది. మనం యూఆర్ఎల్ ప్రిఫిక్స్ మెథడ్నే మేజర్గా యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకు మేజర్గా యూఆర్ఎల్ ప్రిఫిక్స్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాము అని అంటే ఇట్ ఈస్ బికాస్ మీకు సర్వర్ యాక్సెస్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ యూఆర్ఎల్ ప్రిఫిక్స్ మెథడ్ యూ డోంట్ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ సర్వర్ యాక్సెస్. మనకు ఎలానో సర్వర్ యాక్సెస్ లేదు, బ్యాక్ ఎండ్ యాక్సెస్ లేదు. అదే మీరు డొమైన్ మెథడ్ ఉంది పక్కన, ఆ డొమైన్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే మీరు డిఎన్ఎస్ వెరిఫికేషన్స్ అక్కడ కింద ఇచ్చారు చూడండి, రిక్వైర్స్ డిఎన్ఎస్ వెరిఫికేషన్స్ అని. సో డిఎన్ఎస్ వెరిఫికేషన్స్ కానీ ఇంకా కొన్ని కొన్ని చిన్న చిన్న టెక్నికల్ స్టెప్స్ ఉంటాయి వేర్ వి నీడ్ టు హ్యావ్ అన్ యాక్సెస్ టు ద సర్వర్. సో సర్వర్ యాక్సెస్ ఉంటే అప్పుడు మనము ఈ డొమైన్ మెథడ్ని యూజ్ చేసుకొని మన వెబ్సైట్ని గూగుల్కి సబ్మిట్ చేసుకోవచ్చు. సో మనకి సర్వర్ యాక్సెస్ లేవు, బ్యాక్ ఎండ్ యాక్సెస్ లేదు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాం, యూఆర్ఎల్ ప్రిఫిక్స్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో హియర్ వి నీడ్ టు టేక్ అవర్ వెబ్సైట్ లైవ్ యూఆర్ఎల్ and then we need to paste your URL here in the URL prefix method. So మీ వెబ్సైట్ URL ఏదైతే ఉందో అది తీసుకోండి. సో మైట్ బి ఐ డూ వన్ థింగ్. ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా అందరికి? Yes. శ్రీరామ్ గారు మీరు షేర్ చేయండి. గంగాధర్ గారు యూ కెన్ స్టాప్ షేరింగ్ ద స్క్రీన్. శ్రీరామ్ గారు ఉన్నారా? మీ నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉందో నాది ఇష్యూ ఉందో తెలియట్లేదండి, వాయిస్ సింబల్ అండి. అచ్చా అచ్చా, ఒకసారి స్క్రీన్ షేర్ చేయండి మీరు. ఎస్, ఇది క్లోజ్ చేసేయండి. ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చేసారు ఆల్రెడీ. ఒకసారి పక్కన స్పేస్ మీద క్లిక్ చేయండి ఒకసారి. రావట్లేదా? ఒకసారి బ్యాక్ వెళ్ళండి. యా, సో ఇక్కడ మీరు చూడండి మనం ఏం చేసాము, యూఆర్ఎల్ ప్రిఫిక్స్ మెథడ్ దగ్గర మన ఏదైతే వెబ్సైట్ యూఆర్ఎల్ ఉందో ఆ వెబ్సైట్ యూఆర్ఎల్ ఇచ్చాము. వెబ్సైట్ యూఆర్ఎల్ ఇచ్చిన తర్వాత కంటిన్యూ మీద క్లిక్ చేయాలి. యా, క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ.
ఇక్కడ పైన మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వెరిఫై ఓనర్షిప్ అని అంటుంది. అంటే we need to verify the ownership. Here, what we need to do is we need to prove that we are the owner of this particular website. And to prove that, it has provided multiple methods. ఒకసారి అది ఓపెన్ చేయరు. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ మెథడ్స్. HTML ట్యాగ్ అని ఉంది, గూగుల్ అనలిటిక్స్ ఉంది, గూగుల్ ట్యాగ్ మేనేజర్ ఉంది, డొమైన్ నేమ్ ప్రొవైడర్ ఉంది. ఇవన్నీ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ అన్నమాట మనం వెరిఫికేషన్ చేసుకోవడానికి. ఓకే, సో ఈ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ లో మనం ఏం చేస్తున్నాము, HTML ట్యాగ్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ సర్వర్ లేదు కాబట్టి మనం ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచే మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇక్కడ మీకు ఏముంది, HTML ట్యాగ్ మెథడ్ అని ఉంటుంది. ఒకసారి కిందకి రండి. అదేనా, దాంట్లోనే ఉన్నారా మీరు? దాంట్లో Yeah. ఉన్నాను HTML ట్యాగ్. ఓకే, క్లిక్ చేస్తే ఒకసారి డౌన్లోడ్ చేశాను HTML డన్ ట్యాగ్. డన్. ఇది ఓపెన్ చేశాక ఇక్కడ మీరు పైన కాపీ అని ఉంది చూడండి. కాపీ ద మెటా ట్యాగ్ బిలో అండ్ పేస్ట్ ఇట్ ఇన్ టు యువర్ సైట్స్ హోమ్ పేజ్ అని ఉంది. కాపీ ద మెటా ట్యాగ్ బిలో కింద మెటా నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గూగుల్ సైట్ వెరిఫికేషన్ కాంటెంట్ అని ఇచ్చారు కదా. ఓకే, సో దాట్స్ అ మెటా ట్యాగ్, that's a code where we need to copy this particular code and we need to paste it in the site's home page. Okay, it should go into the head section. Okay, can you go there once? ఓకే. Yeah, so it should go to the head section before the first body section. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, మనకి హోమ్ పేజ్ లో పెట్టండి అని అడుగుతున్నాడు. హెడ్ సెక్షన్ కానీ లేదంటే బాడీ సెక్షన్ లో కానీ పెట్టండి అని చెప్తున్నాడు, రైట్? సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఇది కాపీ చేసుకున్నారా మీరు? చేశాను. సో ఇది కాపీ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మన వెబ్సైట్కి వెళ్ళిపోతే, సారీ, క్లిక్ చేయమంటారా? యా వెళ్ళండి. వెబ్సైట్ లేకపోతే WP అదే అడ్మిన్ సైట్, అడ్మిన్. బ్యాక్ ఎండ్ నుంచే మనం యాడ్ చేసుకోగలుగుతాము. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి అని అంటే, ఈ కోడ్ ఏదైతే మీరు అది కాపీ చేసుకున్నారో వీ నీడ్ టు పుట్ దిస్ పర్టికులర్ కోడ్ ఇన్ ఎవ్రీ పేజ్ ఆఫ్ ద వెబ్సైట్. ఓకే, వీ నీడ్ టు basically we have copied this code and we need to paste it in the website's header or footer section so that it is going to be copied in every page. ఎందుకు, మీరు ఏ పేజ్కి వెళ్ళినా హెడర్ ఫూటర్ సెక్షన్ అయితే ఉంటుంది కదా ఖచ్చితంగా. మీరు హోమ్ పేజ్కి వెళ్ళినా, అబౌట్ అస్కి వెళ్ళినా, సర్వీసెస్ పేజ్కి వెళ్ళినా, ఎక్కడికి వెళ్ళినా హెడర్ ఉంటుంది, ఫూటర్ ఉంటుంది. సో మీరు ప్రతి పేజ్లో ఈ కోడ్ పెట్టుకోవడం కంటే ఓ హెడర్లో కానీ ఫూటర్లో కానీ పెట్టుకుంటే ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ బికాస్ ఇట్ విల్ బి అవైలబుల్ ఫర్ ఎంటైర్ వెబ్సైట్. సో ప్రతి పేజ్లో మనం ఇది పెట్టడం కష్టం కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాం, సింపుల్గా ప్లగిన్స్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఈ కోడ్ అనేది దాంట్లో పెట్టేసుకుంటున్నాం. సో ఎలాంటి ప్లగిన్స్ వాడతాము అని అంటే, మీరు ఒకసారి ప్లగిన్స్కి వెళ్తారా? యా, యాడ్ ప్లగిన్ పైన. Let it load. హోమ్ పేజ్కి వెళ్ళి హెడర్ సెక్షన్లో ఆ కోడ్ పేస్ట్ చేయొద్దంటారా? అలా చేయొద్దంటారా? అలా చేయలేము మనం. అంటే ఇక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చాడు కదా, సో అక్కడ కనపడుతుంది కదా మీకు కోడ్, ఓకే. బ్యాక్ ఎండ్లో పెట్టుకుంటున్నాం. ఓకే, సో ఇక్కడ WP కోడ్ అని తీసుకోండి, ప్లగిన్ WP స్పేస్ కోడ్. యా, ఎలా అయినా పర్లేదు. యా, సో ఫస్ట్ వన్ ఉంది చూడండి, WP కోడ్ ఇన్సర్ట్ హెడర్ అండ్ ఫూటర్స్ కస్టమ్ కోడ్ స్నిప్పెట్స్ అని ఉంది కదా. యా, సో ఎలాంటి కోడ్స్ ఉన్నా కానీ మీరు హ్యాపీగా ఇలాంటి ప్లగిన్స్ యూస్ చేసుకుని దాంట్లో మీరు ప్లేస్ చేసేసుకోవచ్చు. అది హెడర్ కానీ ఫూటర్ కావచ్చు. ఇన్స్టాల్డ్ అండ్ యాక్టివేట్ WP కోడా సార్? WP కోడ్. యా, మీకు స్క్రీన్ కనపడుతుంది కదా గంగాధర్ గారు? yes. Yeah. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది అర్థం కాదు. నా వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది మీది. అయితే నా దగ్గర సిగ్నల్ కొంచెము ఇంటర్నెట్ ఇష్యూస్ ఉండొచ్చేమో, మైట్. మధ్యలో ఏం అలా అవుతే చెప్పండి మళ్ళీ ఒకసారి. ఆల్ రైట్, సో లెఫ్ట్ సైడ్ ప్యానెల్లో
మీరు స్క్రోల్ డౌన్ చేయండి ఒకసారి. యా, ఎస్, అక్కడ కోడ్ స్నిప్పెట్ అని ఉంది కదా. యా, మీరు WP కోడ్ ఇన్స్టాల్ యాక్టివేట్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు డాష్ బోర్డ్ లో కోడ్ స్నిప్పెట్ అని కనపడుతుంది. దాంట్లో హెడర్ అండ్ ఫూటర్ సెక్షన్కి వెళ్ళండి. కోడ్ స్నిప్పెట్ లో హెడర్ అండ్ ఫూటర్ అని ఉంది కదా కింద. ఎస్, ఇప్పుడు ఒక చిన్న డౌట్ అండి. ఇప్పుడు ఇదే నా ఇప్పుడు హోమ్ పేజ్లో చేయమన్నాడు కదా, నేను పేజెస్కి వెళ్ళి హోమ్ పేజ్కి వెళ్ళి అక్కడ బిఫోర్ కోడ్ HTML కోడ్ ఏదైతుందో దాని ముందు పేస్ట్ చేయొద్దా, ఇక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చినట్టు అలా చేయొద్దా? చెయ్యొచ్చు అలా కూడా. కానీ ఏంటంటే మీరు అక్కడ HTML కోడ్ తీసుకొని అక్కడ పేస్ట్ చేశారనుకోండి, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అక్కడ కనపడుతుంది కదా మనకి. ఓకే, అంటే ఓన్లీ మన అడ్మిన్ వరకే కనపడుతుంది కదా. అడ్మిన్ వరకే కనపడుతుంది. మీరు ఒకసారి మీరు ఒక పని చేయండి. ఇది అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఒకసారి అది ట్రై చేయండి. ఓకే ఓకే ఓకేనా? ఏం చెప్తుందో చూసి నాకు చెప్పండి ఒకసారి. ఓకే. యా, ఇక్కడ పైన హెడర్కి వెళ్ళిపోయి హెడర్లో పేస్ట్ చేయండి అది. ఓకే, సో సేవ్ చేంజెస్, క్లిక్ ఆన్ సేవ్ చేంజెస్. ఎస్, ఇప్పుడు సేవ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలంటే సర్చ్ కన్సోల్కి వెళ్ళిపోవాలి. ఓకే, అక్కడి నుంచి మనం కాపీ చేసుకొని ఆల్రెడీ అక్కడ మన వెబ్సైట్కి వెళ్ళి పెట్టుకున్నాం కదా. సో అది అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి స్ట్రైట్ అవే వెరిఫై మీద క్లిక్ చేసుకోవాలి. టేక్ డౌన్ ది స్క్రీన్ షాట్ అండ్ పోస్ట్ ఇట్ టు మీ. ఇప్పుడు మీరు అవసరం లేదండి, వేరే వాళ్ళు ఎవరైతే చేయలేదో వాళ్ళందరూ కూడా మీరు ఇలా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని నాకు వాట్సాప్ మెసేజ్ పెట్టేయండి. సో దట్ ఐ విల్ గెట్ టు నో దట్ యూ హ్యావ్ డన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ స్టెప్. Okay, so the first thing what we have done, we have verified this particular step. Okay, we understood that, I mean we told that we have the ownership, it is our particular website అనేది మనం చేసాం, right? So ఇప్పుడు now what you can do once you are done with this particular step in real time, basically ఇలానే జరుగుతూ ఉంటుంది. Okay, till now we have just created a search console account and we have connected our website to the search console account. అంతకు మించింది మనం ఏం చేయలేదు ఇంకా. ఓకే, we haven't done any of the activity. ఒకసారి search consoleకి వెళ్దాం. స్క్రోల్ డౌన్ చేయండి. ఇంతే చూపిస్తుంది. ఇదే పేజ్ లో ఉన్నారంటే రిఫ్రెష్ కొట్టండి. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నాను, దాని తర్వాత ఇక్కడికే వచ్చింది. ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ ఓపెన్ చేయండి. గో టు ప్రాపర్టీ క్లిక్ చేయాల్సింది. ఓ, డన్ కొట్టాను. నో వరీస్, అది మినిమైజ్ చేసేయండి. ఓకే, ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ పైన ఆ 9 డాట్స్ ఉన్నాయి కదా, దాని మీద క్లిక్ చేయండి ఒకసారి. ఒక్క నిమిషం స్క్రోల్ డౌన్ చేయండి. ఇక్కడ ఉంటుంది మనకి గూగుల్ అనలిటిక్స్ ఉంది. ఓకే, స్క్రోల్ అప్, స్క్రోల్ అప్, స్క్రోల్ అప్, స్క్రోల్ అప్. ఒక పని చేయండి, లెఫ్ట్ సైడ్ లో మీకు గూగుల్ సర్చ్ కన్సోల్ పక్కన గీతలు ఉన్నాయి కదా, లైన్స్, దాని మీద క్లిక్ చేయండి ఒకసారి. యా, సర్చ్ ప్రాపర్టీ ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి, దాని మీద క్లిక్ చేయండి, శ్రీరామ్. యా, గో టు ప్రాపర్టీ అంటే ఇక్కడికి వస్తాం. ఓకేనా? ఇందాక మీరు వెరిఫికేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మనం డన్ క్లిక్ చేసాం కదా, డన్ పక్కన మళ్ళీ గో టు ప్రాపర్టీ ఉంది కదా, ఆ గో టు ప్రాపర్టీ మీద క్లిక్ చేస్తే యూల్ గెట్ దిస్ ఆప్షన్. ఇక్కడ కనిపించేస్తుంది అనమాట మీకు స్ట్రైట్ అవే. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఇప్పుడు వరకు మనం ఏం చేసాం, ఓన్లీ వెరిఫికేషన్ మాత్రమే చేసాం, అంతకు మించింది ఏం చేయలేదు మనం. ఇప్పుడు వీ నీడ్ టు సబ్మిట్ ద వెబ్సైట్ టు ద గూగుల్. ఓకే, ఇప్పుడు వీ నీడ్ టు సబ్మిట్ ద వెబ్సైట్ టు ద గూగుల్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం, డాష్ బోర్డ్ లో నుంచి మన ప్రాపర్టీ అంటే మన వెబ్సైట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ అస్ టు దిస్ పర్టికులర్ ప్రాపర్టీ వేర్ ఇన్ మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ లో చూస్తే ఇండెక్సింగ్ కింద పేజెస్ సైట్ మ్యాప్స్ అని ఉంది కదా, సైట్ మ్యాప్స్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఎస్,
సో ఇక్కడ చూడండి, సైట్ మ్యాప్ అనేది ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అ ప్లేస్ ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ సైట్ మ్యాప్స్ అనేది it is used to indirectly, I mean, it is stating that we are indirectly submitting the whole website here. మన site maps.xml లో what does it contain? It contain list of URLs of our website, right? సో దాన్ని మనం సేవ్ చేసుకున్నాం. సో ఆ పర్టికులర్ సైట్ మ్యాప్ యూఆర్ఎల్ కనుక మీరు ఇక్కడ పెడితే అండ్ ఇక్కడ సబ్మిట్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది? వీఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ సబ్మిటింగ్ అవర్ వెబ్సైట్ కదా, రైట్? వీఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ సబ్మిటింగ్ అవర్ వెబ్సైట్. సో ఇక్కడ మనకి సైట్ మ్యాప్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ లేదు కాబట్టి మనం ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ అక్కడికి వెళ్ళి సైట్ మ్యాప్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ చేద్దాం. ఓకే, ఒక కొత్త ట్యాబ్ ఓపెన్ చేయండి. సైట్ మ్యాప్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ సైట్ మ్యాప్ డాట్ సర్వర్ సైడ్ ఆప్టిమైజేషన్ మనం చేసుకున్నాం కదా, సర్వర్ సైడ్ ఆప్టిమైజేషన్ లో ద థర్డ్ వన్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఐఫోన్, అదే XML sitemaps.com. ఇక్కడ మీ వెబ్సైట్ ఇచ్చి స్టార్ట్ క్లిక్ చేయండి, వెబ్సైట్ యూఆర్ఎల్ ఇచ్చేయండి. క్లిక్ ఆన్ స్టార్ట్. Okay, view sitemap details. Okay, download your XML sitemap file. ఎంత సర్వర్ సైడ్ ఆప్టిమైజేషన్ కోసం కదండి ఇప్పుడు ఇది? సర్వర్ సైడ్ అండి. ఓకే, sitemap.xml ఉంది కదా మన దగ్గర ఆల్రెడీ. లెట్ ఇట్ బి, దీన్ని మనం ఏం టచ్ చేయాల్సి, ఇది జస్ట్ కాపీ చేసుకొని అక్కడ పేస్ట్ చేసేయండి. ఆర్ఎల్ sitemap.xml అని ఇచ్చినా తీసేసుకుంటుంది అది. ఓకే, మన సర్చ్ కన్సోల్కి వెళ్ళండి. ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలి అంటే sitemap.xml అని ఇవ్వండి. ఇన్ కేస్ అప్లోడ్ చేయాలంటే ఎట్లా అండి అది? అప్లోడ్ ఉండదు దీంట్లో, డైరెక్ట్గా ఇట్లా మీరు sitemap.xml అని ఇస్తే తీసేసుకుంటుంది ఆటోమేటిక్గా. అంటే ఇదేంటంటే టెక్నికల్ సైడ్ మనము ఈ సైట్ మ్యాప్ అనేది చేసాము అని చెప్తున్నాం అంతే. ఎందుకంటే మనం సైట్ మ్యాప్ జనరేటర్ తీసుకున్నాం కదా ఇందాక సైట్, దాంట్లోకి వెళ్ళి మనం ఏం చేస్తాము, మన వెబ్సైట్లో ఉన్నదంతా కూడా మనం sitemap.xml అనే ఒక ఫైల్ తీసుకున్నాం అని చెప్తున్నాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు సింపుల్గా sitemap.xml అని ఇచ్చేసి సబ్మిట్ క్లిక్ చేశారనుకోండి, వీఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ సబ్మిటింగ్ ఆల్ ద యూఆర్ఎల్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ అవర్ వెబ్సైట్. అయ్యో, చేశాను. సో ఇక్కడ కింద రీఫ్రెష్ చేయండి. అది ఇందాక మీకు పాపప్ వచ్చింది కదా, ఆ పాపప్ రావాలి. మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఇందాక ఏదైతే పాపప్ వచ్చిందో సక్సెస్ఫుల్లీ సబ్మిటెడ్ అని వచ్చింది కదా, సో ఆ పాపప్ ని కూడా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని పంపండి. సో దట్ ఇక్కడ కింద మీరు చూస్తే స్టేటస్ సక్సెస్ అని ఉంది. ఓకే, స్టేటస్ సక్సెస్ అని వచ్చింది అంటే ఏంటి, దాని అర్థం ఏంటి? వీ హ్యావ్ సబ్మిటెడ్ అవర్ వెబ్సైట్ నౌ, వీ హ్యావ్ సబ్మిటెడ్ అవర్ వెబ్సైట్. ఈ టాస్క్ చెయ్యాలి. Okay, to do this particular task after you implement SEO on the website, both server side and on page, rendu అయిపోయిన తర్వాత you need to do this particular task and you'll get a pop-up stating that sitemaps submitted successfully. This is how we are going to submit our website to Google Search Console or else Google using Search Console tool. Okay, Google search engines కి ఇప్పుడు మీ వెబ్సైట్ అనేది సబ్మిట్ అయింది. ఓకే, మీ వెబ్సైట్ సబ్మిట్ చేసేసారు. సో you're done with your particular task. Now what you are supposed to do, మీరు ఏవైతే చిన్న చిన్న కంటెంట్ చేసుకోవాలనుకుంటే, కొత్తవి ఏం చేయాలన్నా యూ కెన్ డూ దాట్. నౌ లైక్ లెట్స్ సే యూ వాంటెడ్ టు యాడ్ అ న్యూ పేజ్. మీరు ఒక పేజ్ యాడ్ చేసుకున్నారు, పేజ్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత కూడా దాన్ని సబ్మిట్ చేయాలి అంటే గో దేర్ టు ద సర్చ్ కన్సోల్. ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఇండెక్సింగ్ సైట్ మ్యాప్స్ పైన పేజెస్ అని ఉంది కదా, పేజెస్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి పేజ్ ఇండెక్సింగ్ అంటున్నారు. అంటే ఇండివిజువల్ గా మీకు ఒక్కొక్క పేజ్ ఉందంటే ఒక్కొక్క పేజ్ యూఆర్ఎల్ కూడా తీసుకొని ఇక్కడ తీసుకొని రావచ్చు అనమాట. లైక్ లెట్స్ సే మీరు మీ వెబ్సైట్కి వెళ్ళండి, ఒకసారి సర్వీసెస్ పేజ్కి వెళ్ళండి. ఓకే, సో యూఆర్ఎల్ తీసుకోండి.
ఈ యూఆర్ఎల్ ఎస్. ఓకే. నా గో టు సర్చ్ కన్సోల్. ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఇప్పుడు మనం కొత్తగా ఈ పేజ్ ని క్రియేట్ చేసాం. సో ఇప్పుడు వరకు మన వెబ్సైట్ ఇండెక్స్ అయిపోయింది, అంటే మన వెబ్సైట్ సబ్మిట్ చేసేసాం. వెబ్సైట్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత కొత్త పేజ్ మీరు ఏమైనా క్రియేట్ చేసుకొని ఆ పేజ్ ని కూడా మీరు సబ్మిట్ చేయాలి అని అంటే ఇండివిజువల్ గా పేజ్ ఇండెక్స్ ని చేసుకోవచ్చు అనమాట. మీరు ఆ పైన ఇన్స్పెక్ట్ ఎనీ యూఆర్ఎల్ అని ఉంది కదా, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. పేజ్ ఇండెక్సింగ్ పైన ఇట్ సైడ్ అదైనా పర్లేదు, క్లిక్ చేయండి. యూఆర్ఎల్ ఇన్స్పెక్షన్, ఇప్పుడు అదే వచ్చింది చూడండి పైన. యా, అక్కడ పేస్ట్ చేయండి యూఆర్ఎల్ని, ఎంటర్ హిట్ చేయండి. సో ఇలా మీరు అక్కడ ఏదైతే కొత్త యూఆర్ఎల్ తీసుకున్నారో అనుకోండి, అలా తీసుకొని మీరు ఏం చేయాలి అంటే డైరెక్ట్ ఇక్కడికి వచ్చి పేస్ట్ చేయాలి. ఓకే, డైరెక్ట్ ఇక్కడికి వచ్చి పేస్ట్ చేస్తే అవుతుంది అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, యూఆర్ఎల్ ఇస్ నాట్ ఆన్ గూగుల్, దిస్ పేజ్ ఇస్ నాట్ ఇండెక్స్డ్, పేజెస్ దట్ ఆర్ఎంట్ ఇండెక్స్డ్ కాంట్ బి సర్వ్డ్ ఆన్ గూగుల్, సీ ద డీటెయిల్స్. ఎందుకు ఇలా వచ్చింది? అన్నీ ఒకే పేజ్లో ఉన్నాయి కదండి, ఇది వెబ్ పేజ్ అంతా ఒక దాంట్లోనే ఉంది. వేరే వేరే సపరేట్ పేజెస్ కూడా వచ్చినాయి ఇక్కడ, నేను చూశాను. ఇక్కడ వేరే వేరే పేజెస్ కూడా వచ్చినాయి, ఎందుకు ఇట్లా అయింది? గూగుల్ ఇక్కడ సర్చ్ కన్సోల్కి వెళ్ళరు. పేజెస్ చూస్తే ఇక్కడ వేరే వేరే పేజెస్ కూడా ఉన్నాయి, సో వై? ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సైట్ మ్యాప్స్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్లో మనకి ఓన్లీ హోమ్ పేజ్ మాత్రమే తీసుకుంది, మిగతా పేజెస్ ని కన్సిడర్ చేసుకోలేదు, రైట్? అందుకనే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, యూఆర్ఎల్ ఇస్ నాట్ ఆన్ గూగుల్ అని వస్తుంది. సో ఇండివిజువల్ గా సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పర్టికులర్ పేజ్ ని నేను ఇండెక్స్ చేయాలంటే కింద రైట్ సైడ్ లో రిక్వెస్ట్ ఇండెక్సింగ్ అని ఉంది, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. టెస్టింగ్ ఇఫ్ లైవ్ యూఆర్ఎల్ కెన్ బి ఇండెక్స్డ్. సో ఇలా ఇండివిజువల్ గా మీరు రేపొద్దున ఒక్కొక్క పేజ్ క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ పేజ్ ని కూడా సపరేట్ గా మీరు ఇండెక్స్ చేయొచ్చు. ఇండెక్స్ చేయడం అంటే గూగుల్ కి సబ్మిట్ చేయడం అంతే. ఓకేనా? ఇండెక్స్ చేయడం అంటే గూగుల్ కి సబ్మిట్ చేయడం. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూర్ గోయింగ్ టు సబ్మిట్ యువర్ వెబ్సైట్ టు గూగుల్ యూజింగ్ సర్చ్ కన్సోల్ టూల్. క్లియర్ అందరికి? గంగాధర్, లక్ష్మి, శివ గారు, ఇక్కడ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఎవరికైనా? లేదు సార్. బట్ ఇప్పుడు చూడండి, ఇండెక్సింగ్ రిక్వెస్టెడ్, URL was added to the priority crawl queue. Submitting a page multiple times will not change this queue position or priority. సో మనము ఈ పర్టికులర్ పేజ్ ని కూడా సబ్మిట్ చేసాం. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ పేజ్ ని కూడా సబ్మిట్ చేసాం. ఇప్పుడు గూగుల్ సబ్మిట్ చేశాక ఏమవుతుంది, అక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చాడు యూఆర్ఎల్ వాజ్ యాడెడ్ టు ఏ ప్రయారిటీ క్రాల్ క్యూ అని. సో మనం బ్యాక్ ఎండ్ లో SEO ఎలా వర్క్ అవుతుంది అన్నప్పుడు మనం ఏం చేసాము, వన్స్ వి సబ్మిట్ ద వెబ్సైట్ టు ద గూగుల్ సర్చ్ ఇంజన్, వాట్ హ్యాపెన్స్, a spider crawler is going to crawl into the website, it is going to read the data, and then the data is going to be placed in the indexer. ఓకే, సో అందుకనే ఇక్కడ పేజ్ ఇండెక్సింగ్ అని వస్తుంది. అంటే we want crawler to crawl into the page and save all that information in the database. Okay, it should be indexed properly in the Google's database, right? This is how you need to submit your website to the Google search engine using search console tool. Yes, go ahead. And ఇప్పుడు మనం గూగుల్ సెర్చ్ కన్సోల్ యూస్ చేసి మన వెరిఫికేషన్ మెథడ్ ద్వారా మన హెడర్ HTML కోడ్ని అది సంథింగ్ ప్లగ్ని యూస్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తున్నాం కదా సార్ ఇప్పుడు. సో అది చేస్తే గూగుల్కి సబ్మిట్ అయిపోయింది కదా, మళ్ళీ లైక్ వై వీఆర్ డూయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఫర్ అది నేను అందుకనే చెప్పాను క్లియర్ గా, నేను ఫస్ట్ మనం వెరిఫికేషన్ చేసుకుంటున్నాము అని, ఈ వెబ్సైట్ మనది అని చెప్తున్నాం అంతే. ఓకే, మనం జస్ట్ గూగుల్ సర్చ్ కన్సోల్ దానికి ఒక లాగిన్, మన జీమెయిల్ ఐడి యూజ్ చేసుకొని ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాము. అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత దాంట్లో మన వెబ్సైట్ ని అటాచ్ చేసుకున్నాం అంతే. అందుకనే మీరు ప్రాపర్టీస్కి వెళ్తే మన వెబ్సైట్ కనపడింది. అదే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఆ కోడ్ యాడ్ చేయలేదు అనుకోండి, అక్కడ కనపడదు కదా. అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది? అర్థమవుతుందా క్లియర్ గా? ఎస్, నో? లేదు, ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి, నాకు అర్థం కాలేదు. నేనేమంటానంటే మీతో, డోంట్ గో బియాండ్ ద సబ్జెక్ట్.
ఓకే. నేను చాలా క్లియర్గా చెప్పేస్తున్నాను. ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ బియాండ్ ద సబ్జెక్ట్, యు ఆర్ ద వన్ హూ ఈస్ గోయింగ్ టు లూజ్ ఎవ్రీథింగ్. మనము గూగుల్కి మన పర్టికులర్ వెబ్సైట్ని సబ్మిట్ చేయాలి. సబ్మిట్ చేయడానికి గూగుల్ సర్చ్ కన్సోల్ టూల్ అనేది వాడతాం. ఓకే. ఇప్పుడు గూగుల్ సర్చ్ కన్సోల్ టూల్కి లాగిన్ చేసుకున్నాం మన జీమెయిల్ ఐడి ద్వారా. లాగిన్ చేసుకున్న తర్వాత అక్కడ ఆ డాష్ బోర్డ్లో మన వెబ్సైట్ అనేది, అంటే మన ప్రాపర్టీ అనేది లిస్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఓకే. దాన్ని వాళ్ళ టర్మినాలజీలో వెరిఫికేషన్ అంటున్నారు. సో ఆ వెరిఫికేషన్ చేసుకోవడానికి గూగుల్ వాడు మల్టిపుల్ మెథడ్స్ ఇస్తే దాంట్లో మనం HTML కోడ్ కాపీ చేసుకొని దాన్ని మన వెబ్సైట్లో పెట్టుకున్నాం. సో దాట్ ఈ రెండింటిని మనం లింక్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఈ వెబ్సైట్ ఈ జీమెయిల్లో ఉన్న దానికి కనెక్ట్ అవుతుంది, ఈ సర్చ్ కన్సోల్ దానికి. సో ఇప్పుడు మనం గూగుల్ సర్చ్ కన్సోల్ టూల్ ఓపెన్ చేయంగానే ఏం జరిగింది, అది కనెక్షన్ ఇచ్చాం కాబట్టి, అంటే ఆ HTML కోడ్ అక్కడ యాడ్ చేసాం కాబట్టి మనం ప్రాపర్టీ లిస్ట్ లో మీ వెబ్సైట్ కనిపించింది. ఓకే. డన్. అక్కడతోటి డన్ అయిపోయింది కదండి. ఇప్పుడు మళ్ళీ లైక్ అక్కడతో వెరిఫికేషన్ అయింది అంతే. ఓకే. అక్కడతో మీరు సబ్మిట్ చేయలేదు, అక్కడతో వెరిఫికేషన్ అయింది. సబ్మిట్ చేయడం అంటే ఏంటి, సైట్ మ్యాప్ డాట్ XML అనే ఫైల్లో ఏదైతే మొత్తం మనం లిస్ట్ ఆఫ్ URLs పెట్టుకున్నామో దాన్ని సబ్మిట్ చేయాలి మనం. ఓకే. ఆల్ పేజెస్ లైక్ సర్వీసెస్ పేజ్ సబ్మిట్ చేసినట్టు అన్ని పేజెస్ సబ్మిట్ చేయాలి. ఎస్, ఆ ఓకే. సబ్మిట్ చేయడానికే వాడు సైట్ మ్యాప్ అని ఇచ్చాడు. ఇన్ కేస్ అక్కడే వెరిఫికేషన్ అయిపోయి అక్కడే సబ్మిషన్ అయిపోతే సైట్ మ్యాప్ అర్థం లేదు కదా, ఓకే. అసలు సైట్ మ్యాప్ అవసరం లేదు. సో అక్కడ ఏంటి, జస్ట్ ఒక వెరిఫికేషన్ మాత్రమే. ఓకే, ఈ వెబ్సైట్ మాకు సంబంధించింది అని చెప్పడం మాత్రమే, మేము ఓనర్షిప్ తీసుకుంటున్నామని చెప్పడానికి మాత్రమే. దాని తర్వాత మనం ఈ పర్టికులర్ డాష్ బోర్డ్కి వచ్చాక సైట్ మ్యాప్స్లోకి వెళ్ళి మన సైట్ మ్యాప్ డాట్ XML ఇచ్చి సబ్మిట్ చేస్తే అప్పుడు కంప్లీట్గా సబ్మిట్ చేసినట్టు అర్థం. క్లియర్? క్లియర్. ఈ రెండు స్టెప్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ రెండు స్టెప్స్ లో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. సో అంటే మనం ఇప్పుడు ఓన్లీ జస్ట్ సర్వీసెస్ పేజ్కే చేసాం. అట్లానే మనం వేరే పేజెస్ కూడా చేయాలండి ఇప్పుడు? అన్ని పేజెస్ కి చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే మనకు అక్కడ ఆప్షన్ రాలేదు కదా. ఓకే. మనకు అక్కడ ఆప్షన్ రాలేదు కాబట్టి అన్ని పేజెస్ లో చేసుకోవాలి. ఫ్యూచర్ లో ఇలాంటి మీకు ఇష్యూ ఉండదు, ఎందుకంటే మీ ఓన్ సర్వర్స్ ఉంటాయి, మీ ఓన్ డొమైన్స్ ఉంటాయి అండ్ హ్యూజ్ స్పేస్ ఉంటుంది కాబట్టి యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దాట్. ఇప్పుడు సేమ్ ఇప్పుడు మన ఇది ఇప్పుడు సంథింగ్ XML ఫైల్ అనేది సేమ్ ఉంటుందా అన్నిటికి? ఒక మీరు XML సబ్మిట్ చేసినప్పుడు అన్ని సబ్మిట్ అయిపోతాయి, కానీ XML మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే కిందకి రండి, స్క్రోల్ డౌన్ చేయండి, ఇక్కడ UR కొంచెం పైకి వెళ్ళండి. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఓన్లీ మన హోమ్ పేజ్ ని క్యాప్చర్ చేసుకుంటుంది యాక్చువల్గా, మిగతా ఇంటర్నల్ పేజ్ ని క్యాప్చర్ చేసుకోలేదు. అందుకనే మనం ఇండివిజువల్ గా పేజెస్ ని సబ్మిట్ చేసాం. అది కూడా చూపించాను నేను మీకు, ఒక్కొక్క పేజ్ ఎలా సబ్మిట్ చేయొచ్చు అని. బేసిక్ గా అలా చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే సైట్ మ్యాప్ డాట్ XML ఇచ్చినప్పుడు దాంట్లో ఉన్న ఇంటర్నల్ పేజెస్ అన్ని కూడా గూగుల్ క్యాప్చర్ చేసుకొని సబ్మిట్ చేసుకుంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మనం ఏదైతే ఫ్రీ వాడుతున్నామో దానివల్ల ఇట్ ఈస్ నాట్ క్యాప్చరింగ్. మీరు మనం ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే నేను టీమ్మేట్స్ కానీ ఇంకోటి కానీ ఓపెన్ చేస్తే అది ఏం చేసింది, ఇట్ క్యాప్చర్డ్ ఆల్ ద ఇంటర్నల్ URLs ఆల్సో. బట్ హియర్ యాజ్ వీఆర్ మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ ఫ్రీ వర్షన్స్, దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ క్యాప్చరింగ్. సో ఇది ఒక చిన్న సిచ్యువేషన్ మనకి ఎలానో వచ్చింది కాబట్టి పేజ్ ఇండెక్సింగ్ కూడా చెప్పాను, అంటే ఇంటర్నల్ గా ఒక్కొక్క పేజ్ ని కూడా మీరు ఎలా సబ్మిట్ చేయొచ్చు అనేది చెప్పాను. సో దాట్ ఇది రెండు విధాలుగా యూజ్ అవుతుంది. ఈ రోజు మీరు ఇండివిజువల్ గా ఒక్కొక్క పేజ్ సబ్మిట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది, దాని తర్వాత ఫ్యూచర్ లో మీరు కొత్త పేజ్ ని క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ కొత్త పేజ్ ఇండివిజువల్ గా URL ని కూడా మీకు సబ్మిట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఎస్. పర్ఫెక్ట్. సో ఒకసారి ఇప్పుడు డ్రైవ్కి వెళ్ళరా. ఇప్పుడు నేను కాంటాక్ట్ ఒక చిన్న ఇప్పుడు ఈ కాంటాక్ట్ పేజ్ అని సబ్మిట్ చేస్తున్నాను నేను. సో ఏంటంటే గూగుల్ కన్సోల్ అయిపోయింది కదండి అది ఇప్పుడు. దాని సో ఒకటే XML ఫైల్ ఫర్ ఆల్ ది పేజెస్. యాక్చువల్గా అలానే ఉంటుంది, బట్ మనకి ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రాబ్లము అది ఫెచ్ అవ్వట్లేదు కదా, దానివల్ల ఇండివిజువల్ గా చేస్తున్నాం. ఎర్రర్ ఓకే, వచ్చింది. ఫెచ్ అవుతుంటే ఇండివిజువల్ గా చేయాల్సిన అవసరం లేదనమాట. ఓకే, ఓకే. ఓకే. ఇది ఎర్రర్ వచ్చింది ఇప్పుడు. ఓకే. కిందకి రండి ఒకసారి.
ఎర్రర్ మీద క్లిక్ చేయండి. Sitemap can be read but has errors. Sitemap is HTML. Scroll down. XML ఉండాలి. Okay, examples. Tag HTML. The sitemap appears to be an HTML page. Please use it. Supported sitemap format instead. ఒకసారి కాంటాక్ట్కి వెళ్ళండి. ఇలా అసలు రాదు. కాంటాక్ట్ అదే ఇందాక కాంటాక్ట్ పేజ్కి వెళ్ళారు కదా, ఒకసారి అక్కడికి వెళ్ళండి. One second. Yeah. ఒకసారి మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళండి, సర్చ్ కన్సోల్. 1 సెకండ్. సైట్ మ్యాప్ రీడ్ అవుతుంది. డిస్కౌంట్ పేజెస్ 0. ఒకసారి పైకి వెళ్ళండి. ఎక్కడ సబ్మిట్ చేశారు మీరు? యూఆర్ఎల్ ఇన్స్పెక్షన్ అక్కడ కాదు, యూఆర్ఎల్ ఇన్స్పెక్షన్కి వెళ్ళండి. ఇండివిజువల్ గా చేస్తున్నారు ఓ కదా. సారీ, ఇది ఎందుకు చేశాను? ఇది అసలు ఇది దేనికోసం? ఓకే, అచ్చా, ఇది XML ఫైల్ అప్లోడ్ కోసం కదా? ఇది సైట్ మ్యాప్, ఇది XML ఫైల్ అప్లోడ్ కోసం. సో ఇప్పుడు మనం యూఆర్ఎల్ ఇన్స్పెక్షన్ ఇండివిజువల్ ఫైల్ కాబట్టి ఓకే, సారీ. నో వరీస్. రిక్వెస్ట్ ఇండెక్సింగ్. అక్కడ రిక్వెస్ట్ ఇండెక్సింగ్ అని ఉంది కదా, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ ఓకే, యా, మీన్ వైల్ నేను డ్రైవ్ షేర్ చేశాను కదా, ఒకసారి అది ఓపెన్ చేయాలి. డ్రైవ్ షేర్ చేశారా? యా, మీకు నార్మల్గా రికార్డింగ్స్ వస్తున్నాయి కదా. అది ఎక్కడుందో? మీరు రికార్డింగ్స్ చూడట్లేదు అసలు? అది అంటే ఓకే, అది చూస్తున్నా, మొబైల్లో చూస్తున్నాను. అది ఎక్కడ ఉంటుందా అని. మీ డ్రైవ్కి వెళ్ళిపోండి. ఇదేనా ఈమెయిల్ ఐడి? మ్మ్. యా, లెఫ్ట్ సైడ్లో షేర్డ్ విత్ మీ అని క్లిక్ చేయండి. యా, ఇది డబుల్ క్లిక్ చేయండి. ఇదా? యా, ఆ పైన వ్యూలో లెఫ్ట్ సైడ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోరా. మీకు రైట్ సైడ్ అప్గ్రేడ్ కింద చిన్న డాట్స్ ఉన్నాయి కదా, లైన్స్ లాగా, ఆ లెఫ్ట్ది. యా, ఎస్. సో ఇప్పుడు మీరు ఒక్కసారి కంబ్యాక్ చూసుకుంటే, మనం అసలు ఏమేమి తెలుసుకున్నాం ఇన్ని రోజులు, అసలు ఏమేమి చేసాము అని చూడండి. మనం 2 యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నాం. ఒకటేమో వెబ్సైట్ డిజైనింగ్ చేస్తున్నాం, ప్యారలల్గా SEO ఆప్టిమైజ్ చేసుకుంటూ వెబ్సైట్ని చేస్తున్నాం. ఓకే, మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ వెబ్సైట్ చేసేసి దాని తర్వాత SEO గురించి డిస్కస్ చేసామనుకోండి, అప్పుడు మీకు ఆన్ పేజ్ అనేది ఇబ్బంది అవుతుంది. అంటే ఏంటి, మీరు ఫస్ట్ వెబ్సైట్లో కంటెంట్ పెట్టేశారు, దాని తర్వాత నేను ఆన్ పేజ్ గురించి చెప్పాను. కంటెంట్ ఎలా పిక్ చేసుకోవాలి, కీవర్డ్స్ని ఎలా పెట్టుకోవాలి, కీవర్డ్స్ని బేస్ చేసుకొని కంటెంట్ ఎలా రాసుకోవాలి అనేది తర్వాత చెప్తే, మీరు వెబ్సైట్ డిజైన్ చేసి కంటెంట్ యాడ్ చేసిందంతా మళ్ళీ డిలీట్ చేసి మళ్ళీ చేసుకోవాలి. అందుకనే మనం ఏం చేసాము, 2 యాక్టివిటీస్ని సైమల్టేనియస్గా చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ డే 1 SEO బేసిక్ క్లాస్. అసలు SEO అంటే ఏంటి? ఓకే, SEO మనము చేసిన తర్వాత ఆ పర్టికులర్ రిజల్ట్స్ ఎక్కడ చూస్తాము అదంతా తెలుసుకున్నాం. నెక్స్ట్ డే వచ్చేసి SEO రూల్స్, అంటే ఆల్గరిథమ్స్ అంటే ఏంటి అనేది తెలుసుకున్నాం. దాని తర్వాత అసలు AEO, GEO, SXO అంటే ఏంటి. ఓకే, ర్యాంకింగ్తో పాటు మనకి LLMస్లో కూడా, AI ఓవర్వ్యూలో కూడా మన రిజల్ట్స్ రావడానికి అసలు AEO అంటే, GEO అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం. కొంచెం స్క్రోల్ డౌన్ చేయరా. శ్రీరామ్ గారు కొంచెం స్క్రోల్ డౌన్ చేయండి.
All right, 1 second. యా, నా స్క్రీన్ కనపడుతుంది కదా అందరికి, మిగతా వాళ్ళకి? ఎస్ సార్. యా, లక్ష్మి మీకు కూడా కనిపిస్తుంది కదమ్మా? శివ గారు? కనిపిస్తుంది సార్, కనిపిస్తుంది. ఆల్ రైట్. సో మనకి ఇక్కడ 4th దాంట్లో మనం ఏం చేసాము, ఒక డొమైన్ అండ్ హోస్టింగ్ తీసుకున్నాం ఇన్ఫినిటీ ఫ్రీ. దాని తర్వాత జస్ట్ ఒక వెబ్సైట్ బేసిక్స్ తెలుసుకున్నాం, అసలు హోస్టింగ్ అంటే ఏంటి, డొమైన్ అంటే ఏంటి, ఎస్ఎస్ఎల్ అంటే ఏంటి అనేది. అండ్ దెన్ వీ స్టార్టెడ్ డిజైనింగ్ ద వెబ్సైట్. సో ఈ వెబ్సైట్ డిజైన్ చేసే టైంలోనే మనం దీంట్లో కంటెంట్ యాడ్ చేయాలి కాబట్టి దానికోసం మనం బిజినెస్ అనాలిసిస్, కీవర్డ్ అనాలిసిస్ చేసుకున్నాం. అసలు ఏ బిజినెస్లోకి వెళ్ళాలి, దానికి సంబంధించిన కీవర్డ్స్ ఏంటి అని. అండ్ కీవర్డ్ అనాలిసిస్ చేసుకొని కొన్ని కీవర్డ్స్ పెట్టుకున్న తర్వాత కంటెంట్ రైటింగ్ చేసాం. ఆ కీవర్డ్స్ని బేస్ చేసుకొని మీకు ప్రాంప్ట్ ఇచ్చాను, ఆ ప్రాంప్ట్ని యూస్ చేసుకొని దాంట్లో కీవర్డ్స్ అన్ని ఇచ్చారంటే దాన్ని బేస్ చేసుకొని కంటెంట్ రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ కంటెంట్ని మనం వెబ్సైట్లో పెట్టాలి కాబట్టి ఫస్ట్ మన వెబ్సైట్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉండాలి, వెబ్సైట్లో టెంప్లెట్స్ ఏమైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చా, సో దట్ కొంచెం బ్యూటిఫికేషన్కి యూజ్ అవుతుంది అని. సో మనకి వెబ్సైట్ స్ట్రక్చర్ అయిపోయింది. వాట్సాప్ ఎలా యాడ్ చేసుకోవాలి, స్లైడర్స్ ఎలా యాడ్ చేసుకోవాలి, ఫామ్ ఏంటి, ఇవన్నీ మనకు క్లారిటీ వచ్చాయి. సో మన చేతిలో ఇప్పుడు కంటెంట్ కూడా రెడీగా ఉంది. సో ఈ కంటెంట్ మనం వెబ్సైట్లో పెట్టుకుంటున్నప్పుడు వీ నీడ్ టు ఫాలో సంథింగ్ కాల్డ్ ఆన్ పేజ్. అంటే ఈ కంటెంట్లో మనం కీవర్డ్స్ యాడ్ చేసాం, బాగానే ఉంది, కానీ దీంతో పాటు ఆన్ పేజ్ ఆప్టిమైజేషన్ అంటే ఇలాంటి కొన్ని కీవర్డ్స్లో మన దగ్గర ఒక 10 కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఆ 10 కీవర్డ్స్లో లైక్ లెట్సే మనం కొన్ని కీవర్డ్స్కి ర్యాంకింగ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాం. ఓకే, ఆ కీవర్డ్స్ని మనం ప్రతి ప్లేస్లో మన వెబ్సైట్లో ఉన్న ప్రతి ఏరియాలో పెట్టుకునే దాన్ని ఆన్ పేజ్ ఆప్టిమైజేషన్ అంటున్నాం. సో ఈ ఆన్ పేజ్ ఆప్టిమైజేషన్లో యూఆర్ఎల్లో మనం కీవర్డ్స్ పెట్టొచ్చు, మనం టైటిల్ ట్యాగ్లో కీవర్డ్స్ పెట్టొచ్చు, డిస్క్రిప్షన్స్లో పెట్టొచ్చు, ఇమేజెస్ వెనకాల పెట్టొచ్చు, ఫూటర్లో పెట్టొచ్చు, ఇంటర్నల్ లింక్స్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు. సో ఇలా మల్టిపుల్ ప్లేసెస్లో మనం కీవర్డ్స్ని పెట్టుకోవడం జరిగింది. దాని తర్వాత ఇదంతా ఆన్ పేజ్ అయిపోయింది. దీని తర్వాత ఇప్పుడు మనకి సర్వర్ సైడ్ ఆప్టిమైజేషన్ చేసాం. అంటే robots.txt ఏంటి, .htaccess ఏంటి, sitemap.xml ఏంటి. robot.txt అనేది మనకి ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్, అంటే ఒక పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నాం రోబోట్స్కి, ఈ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ని క్రాల్ చేయండి, ఈ పర్టికులర్ పేజెస్ని క్రాల్ చేయండి అని. సో sitemap.xml ఏం చేస్తుంది, ఏమేం పేజెస్ ఉన్నాయి, ఏమేం యూఆర్ఎల్స్ ఉన్నాయి అనేది చెప్తుంది. .htaccess అనేది రీడైరెక్ట్ చేస్తుంది. సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఇప్పుడు మన వెబ్సైట్ రెడీ అయిపోయింది. మన వెబ్సైట్కి ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంది, మన వెబ్సైట్లో కంటెంట్ ఉంది, ప్రాపర్గా ఆన్ పేజ్ ఆప్టిమైజ్ చేసాము, ప్రాపర్గా సర్వర్ సైడ్ ఆప్టిమైజేషన్ కూడా చేసాము. ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటి, మన వెబ్సైట్ని గూగుల్కి సబ్మిట్ చేయాలి. సో గూగుల్కి సబ్మిట్ చేయాలంటే మనం సర్చ్ కన్సోల్ టూల్కి మనం లాగిన్ అయిపోయి దాంట్లో యూఆర్ఎల్ ప్రిఫిక్స్ మెథడ్ యూజ్ చేసుకొని మనం sitemap.xml అనే ఒక ఫైల్ని బేస్ చేసుకొని మన వెబ్సైట్ని సబ్మిట్ చేస్తున్నాం. సో మన వెబ్సైట్ని సబ్మిట్ చేశాక robots.txt .html యాక్సెస్ అనేది మనకి ప్లగిన్స్తోనే వస్తుంది. అలా అది ఏది ఎలా ఉంటుంది, ఎక్కడ చూసుకోవాలనేది నేను చెప్తాను. కానీ ఇక్కడ వరకు మనం చేసిన యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా ప్యారలల్గా వెబ్సైట్ డిజైన్ చేస్తున్నాము, అండ్ దెన్ SEO పరంగా కూడా మన వెబ్సైట్ని ఆప్టిమైజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాము. ఓకే, ఇంకా చాలా చాలా యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి వీటిల్లోనే. అది ఎవెన్చువల్గా ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ వెళ్తాను. యూ నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ ఇట్. సో అందుకనే ఎక్కువ పేజెస్, ఎక్కువ హడావిడి చేసుకోకుండా ఒక 2 పేజెస్ చేసి పెట్టుకోండి. సో దాట్ మీ వర్క్ ఈజీ అవుతుంది. రేపొద్దున చిన్న చిన్న టాస్క్ చేసినప్పుడు మీకు ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి కూడా ఎక్కువ టైం పట్టదు. ఓకే, సో ఈ యాక్టివిటీస్ అన్నీ అయిపోయింది. ఈరోజు మనం ఏం చేసాము, వెబ్సైట్ని సబ్మిట్ చేసాం. సో వెబ్సైట్ని సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు మనం సరే ఇప్పుడు వరకు మొత్తం ఆన్ పేజ్ వెబ్సైట్ సంబంధించింది అంతా అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఆఫ్ పేజ్కి వెళ్ళాలి. అంటే మన వెబ్సైట్ నుంచి బయటికి వచ్చి మనం యాక్టివిటీస్ చేయాలి. సో వెబ్సైట్ నుంచి బయటికి వచ్చి యాక్టివిటీస్ చేయాలి అంటే వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, వీ నీడ్ టు పర్ఫార్మ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఆఫ్ పేజ్ ఆప్టిమైజేషన్. సో వీ నీడ్ టు పర్ఫార్మ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఆఫ్ పేజ్ ఆప్టిమైజేషన్. సో ఈ ఆఫ్ పేజ్ ఆప్టిమైజేషన్ అంటే ఏంటి అసలు, వాట్ ఈస్ దిస్ ఆఫ్ పేజ్ ఆప్టిమైజేషన్? సో సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఎనీ యాక్టివిటీ ఆర్ ఎల్స్ వాట్ ఎవర్ ద యాక్టివిటీస్ యూఆర్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్
అవుట్ సైడ్ ద వెబ్సైట్, మీ వెబ్సైట్ బయటికి వెళ్ళి మీరు ఏదైతే యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నారో దాన్ని ఆఫ్ పేజ్ ఆప్టిమైజేషన్ అంటాం. ఓకే, దాన్ని ఆఫ్ పేజ్ ఆప్టిమైజేషన్ అంటాం. సో ఆఫ్ పేజ్ ఆప్టిమైజేషన్ అనేది మనం చేసిన తర్వాత మనం ఎస్ఈఓ పార్ట్ అనేది మనకి కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఓకే, మీకు లాస్ట్ టైం నేను చెప్తున్నప్పుడు కొన్ని చెప్పాను నేను మీకు. లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేయండి, ఫేస్బుక్ మీకు అకౌంట్ లేకపోతే ఫేస్బుక్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి పెట్టుకోండి, దాని తర్వాత రెడిట్ చేయండి, కోరా చేయండి, ఇవన్నీ చేశాను. ఎవరైనా చేశారా ఇదంతా? ఎస్ సార్, నేను చేశాను. పర్ఫెక్ట్ అండి. సో ఇది మనకి ఆఫ్ పేజ్ లో యూజ్ అయిపోతుంది ఇంక మనకి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మీరు ఎంతవరకు అయితే చేశారో మీరు కొంచెం ఒక 1-2 అవర్స్ ఆగి చూడండి. అది మనకి రెన్యువల్ అయిపోయింది అనుకోండి, మళ్ళీ యాక్టివేట్ అయింది అంటే దాంట్లో నుంచి కొంచెము ఆ, ఎక్కువ థీమ్ టెంప్లెట్స్ కొన్ని డిలీట్ చేసేసుకున్నారు అనుకోండి, అదే కంటెంట్ సార్, లేదంటే ఎలా అంటే పేజెస్ అది అది మల్టిపుల్ స్పేస్ పేజెస్ ఎలా వచ్చాయి కదా. చేసుకోవాలి అండ్ అది ఎలా తీసేసుకోవాలి సార్ మళ్ళీ? మల్టిపుల్ పేజెస్ ఉన్నాయి కదా, దాంట్లో మల్టిపుల్ పేజెస్ ని తీసేయండి, అవసరం లేని పేజెస్ ని. అంటే నార్మల్గా హోమ్ పేజ్ ఉంది, కాంటాక్టర్స్ ఉంది, అబౌట్ అస్ ఉంది, సర్వీసెస్ ఉంది, 4 ఉన్నాయి సార్ పేజ్. ఇంకా మిగతా ఏవి లేవు కదా అసలు. లేదు సార్. పర్ఫెక్ట్, పర్లేదు, మిగతావి ఏం లేకపోతే ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఏమవుతుంది అంటే కరెక్ట్ గా 5 GB యూటిలైజ్ చేసేసుకున్నట్టున్నాము, అందుకనే సస్పెండ్ అయింది అంతే, అంతకు మించింది ఏం లేదు. యాక్చువల్గా నేను అంటే ప్రతి పేజ్ని అంటే ఒక స్ట్రీమ్ లైన్ అంటే ఒకే వ్యూ అదేలే, కనిపించేలా ఒకే కలర్ అన్నట్టుగా సెట్ చేశాను సార్. సో మైబీ అదేలేండి. అది ఏదైనా ఇష్యూ అయి ఉండొచ్చు. బట్ దాన్ని ఎలా అంటే మళ్ళీ అంటే రెడ్యూస్ చేసుకోవాలంటే ఎలా? అంటే ఏం లేదు, మన దగ్గర సర్వర్ సైడ్ ఆప్షన్ లేదు కదా. సర్వర్ సైడ్ ఆప్షన్ ఉంటే ఏంటంటే మనం బ్యాక్ ఎండ్కి వెళ్ళి క్యాషే అంతా డిలీట్ చేసేసుకుంటాం అనమాట. ఓకే, మనకేమో ఇప్పుడు ఇది ఫ్రీ ఇది కదా, సో అందుకనే సర్వర్ సైడ్ కంప్లీట్ యాక్సెస్ మనకి ఇవ్వరు అనమాట, అసలు అసలు ఉండదు బేసిక్గా. సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే లిమిటెడ్ గానే మనము యూటిలైజ్ చేసుకుంటాం దీన్ని. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు ఏం 1-2 చేయండి అవర్స్ అంటే తర్వాత అది వచ్చింది అనుకో, దాంట్లో నేను ఇప్పుడు అంటే చేయాల్సిన యాక్టివిటీస్ ఏంది? డైరెక్ట్ మీరు ఏం చేయండి అంటే కాంటాక్ట్ అస్ పేజ్ తీసేయండి. ఓకే. ఎలానో ఫూటర్ లో మన కాంటాక్ట్ పెట్టుకుంటాం కదా, ఫూటర్ కాంటాక్ట్ పెట్టుకొని మిగతా కాంటాక్ట్ స్పేస్ తీసేయండి, సో దట్ కొంచెం స్పేస్ ఉంటుంది మనకి. ఓకేనా? ఎక్కడైతే అన్నెసెసరీగా మనం ఏమైనా చేసాము, ఇది అవసరం లేదు, ఇది ఏమైనా ఎక్స్ట్రాగా ఉంది అని అనిపిస్తే అది తీసేయండి, పర్లేదు. ఆ ఒక్క యాక్టివిటీ చేయండి సరిపోతుంది. ఓకే. డన్. అండ్ సో యాక్చువల్గా అంటే ఎస్ఎల్టీ చేసినప్పుడు అది ఒకటి థీమ్ ఉంది కదా సార్, అంటే మనం ఆల్రెడీ థీమ్ డైరెక్ట్గా వచ్చింది కదా. అయితే అప్పుడు ఆస్ట్రానమీ. మనం క్లాస్లో డిస్కషన్ చేసినప్పుడు ఇట్లా సైడ్ ఇంకోటి కంటైనర్ అనేది యాడ్ చేసుకోవడానికి రాలేదు. సో నేను కొత్తది కంటైనర్ యాడ్ చేసి దాంట్లో థీమ్ అనేది కూడా అంటే నా ఓన్ అంటే దానికి ప్రీవియస్ ఉన్న కలర్కి మ్యాచ్ అయ్యేలాగా పెట్టాను. సో అది కూడా మైట్ ఏదైనా. బి దానివల్ల స్పేస్ ఎక్కువ ఆక్యుపై అయింది అంతే. ఓకే, థీమ్ ప్రాబ్లం కాదు, లేదంటే కంటెంట్ ప్రాబ్లం కాదు, ఇంకోటి ప్రాబ్లం కాదు, అసలు ఏది ప్రాబ్లం కాదు. అక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకి లిమిటెడ్ స్పేస్ ఉంది అంతే. దాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. ఓకే, మన సైడ్ ఏం లేదు, అక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది అంతే. ఓకే, చూస్తాను సార్ 1 minute తర్వాత మరి. పర్లేదు. ఎస్. శివ గారు మీరు కూడా స్టార్ట్ చేయండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ నాకు ఒకసారి వాట్సాప్ చేయండి, మీకు ఏం డౌట్ ఉన్నా. లక్ష్మి, నీకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? నేను మీకు ఒక లింక్ పెట్టాను సార్. యాక్చువల్లీ నేను వేరే దాని ద్వారా చూసి చేశాను. అది మనం ఇక్కడ వర్డ్ ప్రెస్ లో ఎడిట్ చేయడానికి రాదా సార్? ఒక్క నిమిషం నేను చూస్తున్నా. ఇప్పుడు పెట్టేవా లింక్ నాకు? ఇప్పుడు కాదు సార్, లాస్ట్ సండే పెట్టాను నేను. ఆ రోజు వర్క్ చేసుకుంటూ ఆ, ఇది నాకు అప్పుడు ఆప్టిమైజ్ అయ్యేలాగా సేమ్ సస్పెండ్ అయ్యేలా వచ్చిందని నేను వేరేలా ట్రై చేస్తాను మళ్ళీ. ఉమ్, ఏదో యూట్యూబ్ లింక్ లో ఏదో చూసి అలా కూడా వచ్చింది, బాగానే వచ్చింది. బట్ అయితే అది ఇట్లా మనకు కావాల్సినట్లు ఏమన్నా ఎడిట్ చేయడానికి అట్లా వర్డ్ ప్రెస్ లో ఆప్షన్ తెలియలేదు. మళ్ళీ మనం ఫార్వర్డ్ చేయమంటారా సార్? లింక్ పెట్టమ్మా ఒకసారి ఇప్పుడు. 1 సెకండ్ సార్. ఒకసారి నాది ఒక చిన్న డౌట్ ఉందండి, దాన్ని కాల్ డిస్కనెక్ట్ అయ్యాను. చెప్పండి. స్క్రీన్ షేర్ చేయొచ్చా? యా యా. యాక్చువల్ వేరే మల్టిపుల్ కాల్స్ ఉన్నాయి సేమ్ టైంకి, దాని కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది. నో వరీస్, నో వరీస్.
సో ఇక్కడ మన పేజ్ ఏది అసలు? ఇది. సో సెండ్ నేను చేశాను సార్. 1 second. సో ఇక్కడ నేను ఇంటర్నల్ లింక్స్ ఇస్తాను కదండి ఇప్పుడు. Hmm. ఈ డెంటిస్ట్కి ఇచ్చాను, అలానే ఎక్స్పీరియన్స్కి ఇచ్చాను. ఇది నాకు హైలైట్ అవ్వట్లేదు అసలు. నేను క్లిక్ ఏది చేస్తున్నాను హైలైట్ రీప్లేస్లో. అవ్వట్లేదు? ఏది హైలైట్ అవ్వట్లేదు? డెంటిస్ట్కి యాక్చువల్లీ మనం రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి మన లింక్ ఇచ్చుకుంటాం కదా, దాని మీద క్లిక్ చేయండి ఒకసారి, యూఆర్ఎల్ ఆప్టిమైజేషన్. వెళ్తుంది కదా. కదా హైలైట్ అవ్వట్లేదు ఇక్కడ మనకి. ఇప్పుడు నన్ను చదివేవాడు ఇక్కడ నాది హైలైట్ కనబడాలి కదా, కలర్ కనబడట్లేదు. కదా కలర్ ఎడిట్ చేయండి ఒకసారి, ఎడిట్ విత్ ఎలిమెంటర్కి వెళ్ళండి. అంటే కలర్ చేంజ్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది. నేను బోల్డ్ ఇటాలిక్ కూడా పెట్టాను రెండిట్లకి. ఓకే, కలర్ చేంజ్ చేసుకొని పక్కనే ఒకసారి అప్లై అని టైప్ చేయండి, వస్తుంది. యా, డిజిటల్ అను. ఓకే, ఇది ఏం చేయాలమ్మా ఇది? ఇది వర్డ్ ప్రెస్ లో మనం ఎడిట్ చేయడానికి ఏం రాదా సార్? ఇలా చేసినవి ఇది కూడా ఫ్రీ దానిలో చూస్ చేశాను. ఓకే, ఇది చేసావా నువ్వు? అవును సార్. ఓకే, దీన్ని మనం ఏం చేయాలి? వర్డ్ ప్రెస్ లో యూజ్ చేసుకోవాలా? అవును. ఇప్పుడు నేను పర్టికులర్ అందులో మనం క్రియేట్ చేసాం కదా సార్, అది నేను దానికి క్లిక్ చేయగానే ఆ పోర్టల్ కి వెళ్ళడానికి ఇప్పుడు మన లింక్స్ ఇస్తున్నాం కదా, అది ఓకే, ఓకే, ఇవ్వడానికి ఇందులో ఛాన్సెస్ రావట్లేదు బటన్స్ ఇచ్చేయచ్చు. పెట్టడానికి. ఎక్స్టర్నల్ లింక్ లాగా ఏం చేయాలి అని అంటే, ఇప్పుడు మీ వెబ్సైట్ నుంచి ఈ వెబ్సైట్ కి రౌట్ చేయాలా? ఆ, ఆ, అది సార్. అంతే, ఎక్స్టర్నల్ లింక్ సేమ్. ఇప్పుడు మీకు చిన్న ఒక కంటెంట్ ప్రిపేర్ చేయండి, ఓకే, ఎక్స్ప్లోర్ మోర్ అన్నట్టు, లేదంటే దీంట్లో ఎక్కడికైనా రౌట్ చేయడానికి కంటెంట్ ప్రిపేర్ చేసి అక్కడ ఇచ్చేయచ్చు, మీరేం కాదు. ఇప్పుడు ఎలా అయితే ఇప్పుడు ఇది ఇంటర్నల్ ఇప్పుడు ఈ లింక్ ని ఇక్కడ మనం చేయొచ్చా సార్? వర్డ్ ప్రెస్ లోకి మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు సార్? ఒకసారి అదే చూపిస్తారు సార్. వర్డ్ ప్రెస్ కన్వర్ట్ అంటే అమ్మా, అదే చేయడానికి త్రూ వర్డ్ ప్రెస్ ద్వారా చేయడానికి. అప్పుడు మీకు అడ్మిన్ ప్యానెల్ ఉండాలి కదా. ఆ, ఇప్పుడు దీనికి అడ్మిన్ ప్యానెల్ ఉందా? అంటే ఏది కావాలి సార్? అర్థం కావాలి నాకు. ఇప్పుడు డిజిటల్ అను డాట్ వన్ యాప్ డాట్ డెవ్ అవును, /wp అవును. admin. అదేమి రాలేదు, అడ్మిన్ అని చేస్తే రాలేదు కదా నాకు. ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడ డెవలప్ చేశారు? ఇది ఎవరు చేశారు? నేను అది యూట్యూబ్ లో చూసి చాట్ జీపీటీని యూజ్ చేసి యాప్ లాగా డెవలప్ చేశాను సార్ అది. ఓకే, ఇది వర్డ్ ప్రెస్ యూస్ చేసావా? బ్యాక్ ఎండ్ లో చేయలేదు సార్. ఏఐ టూల్ యూస్ చేసావా? ఏ టూల్ యూజ్ చేశాను, అది డైరెక్ట్ గా ఇట్లా మనం ఇక్కడ చేయడానికి కుదరదా అని చెప్పేసి. ఇప్పుడు ఇదే ప్రాబ్లం ఏమైపోతుందంటే, అందరూ ఆహా. ఏఐ యూజ్ చేసుకొని వెబ్సైట్ చేసేస్తామంటారు. అవును, సరే, అవును. చాలా మంది చెప్తున్నారు, బానే ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్కడో అక్కడ ప్లేస్ చేసుకోవాలి కదా మనం, స్టోరేజ్ కి. అవును సార్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అని అంటే, మనం దీనికి ఉమ్, ఇది యూజ్ చేసుకొని దీన్ని సర్వర్ లో ప్లేస్ చేసుకోవాలి. ఉమ్. ఇప్పుడు దీనికి ఎడిట్ చెప్పలేదా? ఎలా అయితే క్రియేట్ చేశారో చెప్పారు, బానే ఉంది. దీన్ని ఎడిట్ ఎలా చేయాలో చెప్పలేదు. లేదు సార్, వీడియో అంతవరకే ఉంది, నేను అంతవరకే చేసేసాను ఎడిట్ అందులో. ఎడిట్ కూడా చేయాలి కదా. స్క్రీన్ షేర్. ఏఐతోనే ఉంటాయి. యా, కనపడుతుందండి. వచ్చిందా? ఇది ఓకే, ఫైన్. అంటే మీరు డిస్కస్ చేస్తున్నాను, స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నాను. పర్లేదు పర్లేదు, మీకు క్లియర్ కదా. నాది ఓకే అండి, ప్రాబ్లం లేదు. డన్. దాన్ని కుదిరితే కలర్స్ కూడా మార్చండి. ఓకే. బోల్డ్ చేశారు కదా, తర్వాత కుదిరితే కలర్స్ కూడా మార్చే ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అక్కడే. ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ నాకు ఇంకో డౌట్ అండి. ఇప్పుడు మొన్న మీరు 32 కీవర్డ్స్ ఇచ్చారు క్లయింట్ నుంచి అని ఉన్నారు కదా. సో ఇప్పుడు నేను ఈ పర్టికులర్ కీవర్డ్ని నేను హైలైట్ చేసి నా సైట్లోనే ఉండేలాగా దీన్ని నేను నా యూఆర్ఎల్ ఇచ్చుకున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, సో ఆ 32 కీవర్డ్స్ని యూజ్ చేసే విధంగా కంటెంట్ మనమే క్రియేట్ చేయాలా లేకపోతే అనేది? క్లయింట్ కోసమా? ఆ, ఆబ్వియస్లీ, ఇప్పుడు మీరు ఆ కంటెంట్ మీరు ప్రిపేర్ చేయమని అని క్లయింట్ అన్నారు అనుకోండి, ఫస్ట్ క్లయింట్ అడగండి. ఉమ్. ఓకే, క్లయింట్ దగ్గర లేదు. ఓకే, ఒక నిమిషం, నేను ఛార్జింగ్ పెడతాను, దీన్ని స్విచ్ ఆఫ్.
క్లయింట్ కంటెంట్ ఇస్తే ఇంకా అవసరం లేదు కానీ మరి మనకి కంటెంట్ క్రియేషన్. మనం దాన్ని ఆప్టిమైజ్ కూడా చేయాలి. క్లయింట్ ఏం చేస్తాడు, డైరెక్ట్ గా చాట్ జీపీటీ ఓపెన్ చేసి ఏదో కంటెంట్ తీసుకొని ఇస్తాడు, లేదంటే ఇంకొక ఎక్కడో వెబ్సైట్ నుంచి కాపీ చేసి ఇస్తాడు. ఆప్టిమైజ్ అంటే హోమ్ పేజ్ ఆప్టిమైజేషన్ ఇవన్నీ మనం చేస్తాం కదండి, ఎస్ఈఓ ఆల్ ఇన్ ఎస్ఈఓ యూస్ చేసి. కంటెంట్ ని కూడా ఆప్టిమైజ్ చేయాలిగా. అదే ఆల్ ఇన్ ఎస్ఈఓ యూస్ చేసి మనం ఎట్లా మన లింక్ ఇచ్చుకుంటాం కదా, మన హోమ్ పేజ్ లింక్ ఇచ్చుకుంటాం కదా ఆ కీవర్డ్స్ లో, అంతే కదా మన దానికి కంటెంట్. కంటెంట్ ఆప్టిమైజేషన్ కి సంబంధం ఏంటి అసలు? కంటెంట్ ఆప్టిమైజేషన్ అంటే అది కాదా సార్? అయితే మర్చిపోయాను నేను. ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది ఒక చిన్న పాయింట్ మాత్రమే, కానీ మనం డిస్కస్ చేసేది ఏంటి, కంటెంట్ రైటింగ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు మీకు కంటెంట్ ఇచ్చాడు, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆ కంటెంట్ ని మీరు ఫస్ట్ ఆప్టిమైజ్ చేయాలి. మీరు కంటెంట్ ని ఆప్టిమైజ్ చేయాలి అని అంటే ఆల్ ఇన్ వన్ ఎస్ఈఓ అనేది అది సెకండరీ. ఓకే. కానీ మీరు కీవర్డ్ అనాలిసిస్ చేసి, కాంపిటీటర్ అనాలిసిస్ చేసి, దాన్ని ఫస్ట్ కాంపిటీటర్ అనాలిసిస్ ని బేస్ చేసుకొని మీరు కీవర్డ్స్ పెట్టుకోవాలి. మీకు మీ క్లయింట్ ఇస్తాడు, మీరు ఇన్ని కీవర్డ్స్ కి, మాకు ఈ కీవర్డ్స్ కి ర్యాంకింగ్ కావాలి, లేదంటే దీనికి మాకు విజిబిలిటీ కావాలి అని. ఓకే, ఆ కీవర్డ్స్ ని బేస్ చేసుకొని మళ్ళీ కంటెంట్ ని మీరు ఆప్టిమైజ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. దాని తర్వాత మీరు ఆల్ ఇన్ వన్ ఎస్ఈఓకి వెళ్ళిపోయి అప్పుడు హెడ్డింగ్ లో ఏం పెట్టాలి, కంటెంట్ లో ఏం పెట్టాలి అనేది సెకండరీ. ఓకే. ఓకే, మీరు ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ మీ చేతిలో ఉన్న కంటెంట్ లో కీవర్డ్స్ ని ప్రాపర్ గా క్లస్టర్ చేసుకొని ఒక పారాగ్రాఫ్ ని డిజైన్ చేయాలి. ఓకే, దాన్నే ఆప్టిమైజేషన్ అంటారు. వాళ్ళు అవంతా ఇవ్వరు కదా మనకి ర్యాండమ్ గా కంటెంట్ ఇస్తారు. ఆ కంటెంట్, అందుకని ఎప్పుడైనా కానీ వెబ్సైట్ కోసము మనం ఎప్పుడు కాంటెంట్ రైటర్స్ కి డబ్బులు ఇచ్చి చేయించుకుంటాం. ఓకే, ఎందుకంటే మీరు ఎంత చాట్ జీపీటీలోంచి తీసి రాసుకున్నా కానీ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మళ్ళీ అది హ్యూమనైజ్ చేసి మళ్ళీ చేయాలి అంటే మీరు కాంటెంట్ రైటర్ అవ్వాల్సిందే. ఓకే, సో దాని బదులు మనం కాంటెంట్ రైటర్స్ కి డైరెక్ట్ ఇచ్చామనుకో, వాళ్ళు పర్ వర్డ్, ఇప్పుడు మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు 3 రూపీస్ తీసుకుంటారు పర్ వర్డ్. ఓకే, 5 years 7 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు పర్ వర్డ్ 3 రూపీస్ తీసుకుంటారు. అంటే ఒక్కొక్క పేజ్ కి మీకు ఆన్ యావరేజ్ లో ఒక 3,000 4,000 అవుతుంది కంటెంట్ రైటింగ్ కి. కొంతమంది మిడ్ లెవెల్ వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళు ఒక 1 రూపీ తీసుకుంటారు, 50 పైస్ తీసుకుంటారు, 1 రూపీ 50 పైస్ అలా తీసుకుంటూ ఉంటారు. సో అలాంటి వాళ్ళకి మనం ఒక 1000 రూపీస్ ఇచ్చామంటే ఒక పేజ్ కి కంప్లీట్ కంటెంట్ ఉంటుంది, కీవర్డ్స్ ఇచ్చేస్తే కీవర్డ్స్ ని బేస్ చేసుకొని కంటెంట్ సెట్ చేసి ఇచ్చేస్తారు మనకి. సార్ అయితే మీరు ఇప్పుడు కస్టమర్ క్లయింట్ హ్యాండిల్ చేసేటప్పుడు కూడా సేమ్ థింగ్ చేస్తారా? డిపెండ్స్, ఇంకా వాళ్ళ క్లయింట్ దగ్గర బడ్జెట్ ఉంది అంటే డెఫినెట్ గా మనం కంటెంట్ రైటర్స్ ని పిలుస్తాం, వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాం. అంటే ఇప్పుడు మీకు 32 కీవర్డ్స్ ఇచ్చిన తర్వాత మీరు ఆ కీవర్డ్స్ని తీసుకెళ్ళి చాట్ జీపీటీలో ఇచ్చి ఈ కీవర్డ్స్ బట్టి నాకు ఒక డేటా ఇవ్వు, నేను దాన్ని సైట్లో పెట్టుకుంటా అన్న విధంగా ఇస్తే సరిపోదంటారు? అయితే మళ్ళీ కంటెంట్ సరిపోతుంది, ప్రస్తుతానికి సరిపోతుంది. చిన్న క్లయింట్స్ కి కూడా సరిపోతుంది, ఎవ్వరూ పట్టించుకోరు. కానీ కొంచెం మీరు పెద్ద క్లయింట్స్ కి చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఇప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర కూడా టీం ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. వీళ్ళు ఏఐ యూస్ చేసి రాశారా, కాంటెంట్ రైటర్ మాన్యువల్ గా వీళ్ళు రాశారా అనేది తెలుస్తుంది కదా. ఓకే. సో అలా తెలుసుకున్నారు అనుకోండి, ఏమవుతుందంటే మీకు వాల్యూ ఉండదు. ఓకే, అందుకనే చిన్న క్లయింట్స్ కి పట్టించుకోరు కాబట్టి చిన్న క్లయింట్స్ కి ఇలా రాస్తాం. 32 కీవర్డ్స్ అనేది స్పెసిఫిక్ గా ఏముండదు, కొంతమంది 5 ఇస్తారు, కొంతమంది అంటే ఒకటే జస్ట్ keyword నాకు మీరు ఇస్తారు. చెప్పిన ఆ రోజు చెప్పింది గుర్తుండే అంతే. నెంబర్ యూస్ చేశాను. సో 10 కీవర్డ్స్ డిపెండ్స్ అనమాట. ఇంకెన్ని కీవర్డ్స్ ఉంటే అన్ని కీవర్డ్స్ ని బేస్ చేసుకొని కీవర్డ్ క్లస్టరింగ్ ని యూస్ చేసుకొని కాంటెంట్ రైట్ చేసేసుకోవాలి మనం. కాంటెంట్ రాసుకున్న తర్వాత దాన్ని ప్రాపర్ గా ఆప్టిమైజ్ చేసుకొని ముందుకెళ్ళాలి. డన్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. పర్ఫెక్ట్. ఆల్ రైట్, సో రేపు మనం ఆఫ్ పేజ్ ఆప్టిమైజేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాము. యాజ్ డిస్కస్డ్ మిగతా అన్ని కూడా మీరు ఏదేదైతే చేయమన్నానో, లింక్డ్ఇన్ కానీ, ఫేస్బుక్ అకౌంట్స్ కానీ, రెడిట్ కానీ, కొరా కానీ, బ్లాగర్ కానీ, ఇలా అన్ని మీరు ఒకసారి మీ జీమెయిల్ ఐడీస్తో సైన్ ఇన్ చేసి పెట్టుకోండి, సో దట్ మనం అక్కడ యాక్టివిటీస్ చేస్తాము. దాంతోపాటు మళ్ళీ రేపొద్దున వీ కెన్ కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ వెబ్సైట్ అండ్ ఐ విల్ షో యూ హౌ టు రైట్ ద బ్లాగ్స్ ఇన్ ద వెబ్సైట్ ఆల్సో. ఆ బ్లాగ్స్ని ఎలా షేర్ చేసుకోవాలి, విజిబిలిటీ కోసం మనం బ్లాగ్స్ యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి, అది ఎలా షేర్ చేసుకోవాలి ఏంటో చెప్తాను. ఓకే, గెట్ ద కీవర్డ్ which has a very less competition. The keyword difficulty should be less than 30 or else less than 20, not 30, less than 20.
గెట్ దోస్ పర్టికులర్ కీవర్డ్స్, అట్లీస్ట్ 2 to 3 కీవర్డ్స్ చేతిలో పెట్టుకోండి, సో దట్ మీరు విజిబిలిటీస్ చూడొచ్చు. ఆల్ రైట్ గైస్, లెట్స్ క్యాచ్ అప్ టుమారో సేమ్ టైం. యా థ్యాంక్ యూ ఆల్ గైస్. థ్యాంక్ యూ. ఈ మీటింగ్ నుంచి ఎలా ఓకే నేను ఎక్సెప్ట్ చేసేస్తాను. ఓకే ఓకే